yang dianjurkan di bulan Syawal. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, kami himbau kepada jamaah sekalian agar tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik pada tempatnya. Dan kami himbau kepada jamaah sekalian agar berkenan untuk mengikuti doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badar Lembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qama Muhammad as-samawati wal ardh. Sawsifu wakum ba inna tasawsifu min tamamis salah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim walladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim walladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim walladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير وإليك المصير. اللهم اجرنا من النار. 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 اللهم اجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يرد السلام تهينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود وأن الله يبلغنا إلى مقاصدنا وأن الله استجب دعاءنا وأن الله يغفر لنا ذنوبنا وأن الله يسلمنا ويحفظنا من شر خلقك أجمعين وأن الله يبيض وجوهنا وينور قلوبنا بجاه سيدنا رسول الله وبجاه الأستاذ والإمام على هذه النية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله صادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي
qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilalata ala al khair ibtigha'a mardatihi bi qurbihi wa thawabihi wa husnal khatimah ma'al lutfih wal afiyah wa salahil akibah fid din wad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Segenap para alim, para ulama, para ustadz, para ustazah, Pak Haji, Bu Haja, segenap para jamaah sekalian, jamaah sholat asar Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin yang insya Allah semuanya selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh ketua dan pengurus Masjid Agung Palembang yang insya Allah semuanya juga selalu dimuliakan Allah, tidak bisa kami sebut satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada pengurus, jamaah, serta semuanya yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap jamaah salat asar Masjid Agung yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama, mari senantiasa kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jamaah sekalian yang telah banyak memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita, sehingga pada sore hari ini di sela-sela aktivitas kita, di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela kegiatan kita, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kita untuk bersujud, bersimpuh, berdoa di masjid yang kita cintai, masjid kebanggaan kita Kota Palembang. Seraya kita beribadah kepada Allah, ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat hidayah ini para jamaah sekalian perlu dan patut kita syukuri. Nikmat hidayah adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Selalu kami sampaikan di mana-mana, mungkin kita di rumah punya mobil, mungkin kita di rumah, rumahnya megah, mewah, besar,
Tapi ternyata mobil kita, rumah kita, pangkat kita, jabatan kita, semuanya tidak ada nilainya dibanding nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Maka ini nikmat yang patut kita syukuri, nikmat yang patut kita ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita selalu meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebuah perasaan untuk kita lebih semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan agung kita, Nabi besar kita, An-Nabiyil Akram, Ar-Rasulul A'zam, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya yang senantiasa membaca salawat kepadanya akan menjadikan sebab kelak beliau memberikan syafaatnya kepada kita di hari kiamat nanti. Amin, Allahumma amin. Segenap para jamaah salat asar Masjid Agung yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah hari Ahad, detik-detik akhir atau ujung dari bulan Syawal. Hari ini tanggal 26, tanggal 26. Artinya sudah 26 hari para jamaah sekalian kita merayakan kemenangan. Sudah 26 hari kita merayakan sukacita. Sudah 20 hari kita merayakan hari yang penuh dengan kesucian. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita patut berterima kasih kepada Allah sampai detik ini kita masih diberikan Allah sehat. Sampai hari ini kita masih diberikan Allah nikmat nafas. Nafas naik masih lemak pak, lah naik turun lagi lemak lagi. Ini nikmat yang besar yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kemarin pada saat bulan suci Ramadan, pada saat bulan suci Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa dengan sebenarnya, dengan sesungguhnya. Siang dan malam kita beribadah, siang menahan lapar, dahaga, menahan haus, sebagai macamnya. Malam kita lanjutkan lagi dengan beribadah, ada yang dengan tadarus Al-Quran, ada yang dengan melaksanakan sholat malam. Ternyata bulan Syawal tidak kalah hebatnya. Ternyata bulan Syawal juga memiliki banyak keutamaan. Ternyata bulan Syawal banyak juga memiliki amalan-amalan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita lakukan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam bulan Syawal ini para jamaah sekalian, salah satu amalan yang dianjurkan pada bulan Syawal, salah satunya adalah bersilaturahmi. Ini amalan yang sangat luar biasa. Bahasa kita Palembang sanjo-sanjoan pak. Bahasa Palembang ini kan umpa-umpaan. Dia umpa-umpaan ini sunnah hukumnya, dianjurkan pada bulan Syawal. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Nabi sampaikan, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin Allah luaskan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tangguhkan ajalnya, dalam kurung panjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Maka pada bulan Syawal ini pak, kita di Palembang ini alhamdulillah
Kalau 1 sampai 4 Syawal, kadang 1 sampai 7 Syawal, sanja-sanjauan pergi jam 6 pagi, balik malam kadang. Saking semangatnya melaksanakan amalan yang ada di bulan Syawal. Karena memang hukumnya sunnah. Dianjurkan natangi wong tua, kalau wong tua masih hidup. Natangi dulur yang tua, kalau punya dulur tua. Natangi adik-adik, senang adik kalau kita yang tua duluan natanginya. Ya. Walaupun sebenarnya harus yang muda dulu Pak, tapi biasanya yang muda malu dewek kalau kita yang tua duluan datang, maka sebenarnya tidak apa-apa. Kalau kita ada nikmat sempat, datangi adik kita. Mungkin adik kita belum sempat. Wong tua terlebih lagi penting Pak, natangi wong tua penting. Tidak lama umur wong tua, tidak sampai mungkin 10-20 tahun lagi wong tua tidak butuh duit kita. Wong tua kita tidak butuh ya, mobil kita tidak. Yang wong tua butuh kita datang dengan dia. Walaupun dia sehat. Kita ini kadang datang ke rumah wong tua nunggu wong tua sakit nian. Adik ngabar ke Kak, ibu sakit Kak. Barulah kita tadi gede datang. Padahal sebenarnya datang ke rumah wong tua jangan nunggu wong tua sakit. Wong tua nak sehat, nak sakit, wong tua nak segar, nak idak, datang. Sempatkan waktu datang ke rumah wong tua, kaget nyesel. Wong tua sudah berada di alam barzah, nyesel. Ngapa nian aku dulu tidak sempat datang ke rumah ibu, ke rumah ayah, ke rumah abah, ke rumah emak. Nyesel. Itulah penyesalan uji wong tadi. Terakhiran. Kalau di awal namanya pendaftaran. Nyesel memang di ujung, tidak kata yang di awal. Kau datang ke rumah wong tua, datang ke tempat wong tua, ke tempat emak, ke tempat abah, walaupun wong tua sehat, datangi. Maka selalu kami sampaikan, ya, selalu kami sampaikan di mana-mana. Datang ke tempat wong tua, jangan nak nunggu sempat. Kalau datang ke tempat wong tua nak nunggu sempat, kita manusia ini tidak sempat galau. Apalagi Palembang Pak, begawe galau. Banyak gawe. Kalau ditanya nak kemana, ada gawe. Kalau ditanya ada apa, banyak gawe. Katik kita Palembang ni yang nganggur. Tingkat pengangguran paling bawah kita Palembang ini. Ada gawe kan? Galau. Tak tahu apa pun gaweannya, pokoknya begawe. Tak tahu banyak apa tidak gawe, walaupun tidur banyak gawe. Maka selalu kami sampaikan, datang ke rumah orang tua, ingat wong tua jangan nunggu sempat. Kalau nunggu sempat tak sempat sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat tak bakal sempat. Sempatkan, kita harus nyempatkan waktu untuk datang ke rumah wong tua. Malam laju, Sabtu balik kondangan laju, Minggu habis jalan-jalan laju, sempatkan. Senin sampai Jumat alasan begawe Ustaz, balik malam. Sudah payuh. Datang Sabtu ada kondangan, capek Ustaz balik kondangan, madai nak ke tempat ibu bulok nah. Datang lagi Minggu jalan-jalan, capek Ustaz balik berjalan, madai nak ke tempat ibu pun nah. Datang lagi ketemu lagi, Senin lagi begawe lagi. Maka kalau nak nunggu sempat, sebenarnya datang ke rumah wong tua tidak sempat. Maka kita harus nyempatkan waktu untuk datang ke rumah wong tua. Sikok lagi selalu kami sampaikan Pak, ngenjok duit wong tua jangan nunggu ada. Sampai hari kiamat kita ini tidak bakal ada. Kebutuhan banyak memang, apalagi yang lah punya keluarga, punya anak, punya bini tahunian. Beli susu anak, sekolah anak, jajan anak, skincare bini, segala macam banyak. Ya? Apalagi bini, urusan make up skincare-nya Pak paling murah sekarang 350. Menges kita kalau nak dipikirkan. Belum lagi anak, susunya, pampasnya, jajannya, sekolahnya, makannya. Pening Pak mana dipikir? Pak, pening. Tapi kita punya Allah yang hebat. Allah hebat Pak. Kalau kita pikir pakai akal kita, tidak masuk di akal. Kita ni buntu, tidak mampu menghidupi anak uang. Kita susah, tidak mampu menghidupi anak uang. Tapi kita punya Allah yang hebat. Allah kuasa, siang Allah ubah jadi malam, malam Allah ubah jadi siang. Tidak susah bagi Allah, cuma untuk mengangkat derajat kita. Apa susahnya bagi Allah? Tidak susah.
Maka selalu kami sampaikan di mana-mana, nganjok duit uang tua jangan nunggu ado. Nunggu ke ado sampai hari kiamat tak bakal pernah ado. Kebutuhan hidup jalan terus. Beli beras tiap minggu, tiap bulan. Beli sayur lauk tiap minggu. Beli sembako tiap hari. Jajan anak tiap hari. Banyak pengeluaran. Maka kita harus ya, makso sebenarnya. Ya, harus kita ado-adokan kalau untuk uang tua. Wong tua umur tidak lama, 10-20 tahun mungkin tidak sampai. Wong tua sudah ada di alam barzah, tidak butuh lagi duit kita, makanan kita, datang kita. Tapi apa yang wong tua butuh? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Besar ustaz, ya. Ongkos mudik besar, 5 juta, 7 juta, 8 juta. Ejokan. Belum tentu tahun depan wong tua masih ada, maka kita harus makso Pak sebenarnya. Kalau untuk wong tua ini Pak keramat hidup kita. Doaul walid li waladihi ka doa il anbiya ala ummatihi. Doa wong tua untuk anak bagaikan doa Nabi untuk umat, cepat naik, cepat diijabah, cepat Allah kabulkan. Maka jangan pernah main-main dengan wong tua. Datang jangan nunggu sempat tapi disempatkan, ngenjuk jangan nunggu ado tapi harus diadokan, harus diejokan. Apalagi bulan puasa silaturahmi, bulan Syawal balik jauh, balik besar ongkos balik, diejokan kalau sudah untuk wong tua. Maka amalan yang pertama yang dianjurkan pada bulan Syawal salah satunya adalah bersilaturahmi. Bukan hanya dengan wong tua, keluarga, dulur, bukan. Tapi selebihnya dengan kawan, sahabat, kerabat, para wong soleh, ulama, ustadz, kiai, seluruhnya dianjurkan. Maka ini salah satu amalan yang dianjurkan pada bulan Syawal. Yang kedua apa Bapak? Amalan yang dianjurkan pada bulan Syawal, saling maaf memaafkan. Nah, ini saling maaf memaafkan. Kita ini Pak ada yang namanya hablum minallah, ada yang namanya hablum minan nas. Hablum minallah lemak Pak. Bersimpuh, bersujud, berdoa kepada Allah, maca istighfar, Allah ampuni. 99 kita melakukan dosa, 100 Allah sudah ngampuni kita. Kita ngejar Allah sambil berjalan, Allah ngejar kita sambil berlari. Luasnya kasih sayang Allah. Maka Allah sampaikan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kata Allah, wahai hambaku yang melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kalian. Maka kalau hablum minallah lemak sebenarnya. Minta ampun kepada Allah, tabah bertaubat kepada Allah, baca istighfar, insya Allah Allah sedang ngampuni. Hablum minan nas yang berat Pak. Kalau kita sudah minta maaf, wong tak galak maaf, karena sudah selesai. Susah hablum minan nas. Maka di antara ciri orang yang bertakwa Allah sampaikan di dalam Al-Quran apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah Bapak, salah satunya adalah wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kita buka lembaran yang baru. Kita tidak pernah salah baik. Orang minta maaf kita tidak galak maafkan. Manusia memang tempat salah. Al insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempat salah, tempat lupa, tempat berbuat dosa. Kita juga sama, punya salah, punya dosa, punya khilaf. Maka ngapa kita tidak galak maafkan kesalahan wong lain? Wong lain datang kepada kita maafkan. Ya. Wong lain datang kepada kita minta maaf, maafkan. Kita pun punya salah dengan wong lain, datang duluan minta maaf duluan. Ini salah satu amalan yang dianjurkan pada bulan Syawal. Salah satunya adalah saling maaf memaafkan. Maka kita istilahnya luar biasa, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena memang pada bulan ini kita dianjurkan untuk saling bermaaf
bermaaf-maafan. Yang ketiga, yang terakhir, apa amalan yang dianjurkan pada bulan Syawal? Ini yang sudah lumrah, yang sudah umum, puasa 6 hari. Yang sudah, alhamdulillah. Yang belum, masih ada kesempatan, cuma 4. Ya. Jadi yang sudah, alhamdulillah. Yang mungkin kemarin sudah dapat 2, 3, tinggal melanjutkan baik. Yang mungkin sudah dapat 4, tinggal 2 lagi. Maka Nabi sampaikan di dalam hadisnya, apa kata Nabi? Man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittah min syawal kana kasiyamud dahar, kata Nabi. Man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, thumma atba'ahu sittah min syawal, kemudian ia lanjutkan, ia kerjakan puasa 6 hari pada bulan Syawal, kana kasiyamud dahar, kata Nabi. Maka seolah-olah, kata Nabi, dia telah berpuasa selama 1 tahun penuh. Maka ini juga salah satu amalan, salah satu yang dianjurkan di dalam bulan Syawal, yakni berpuasa selama 6 hari. Berpuasa 6 hari ini hukumnya sunnah, dianjurkan sebagai penyempurna ibadah puasa Ramadan kita. Tidak harus berurutan, Pak. Tidak harus di awal, tidak harus di akhir, tidak harus di tengah. Kalau masih bulan Syawal, masih ada kesempatan. Tidak harus berurutan, hari ini 1, besok 2, besok 3, besok 4, tidak. Tapi bagusnya lemak berurutan, biar perutnya terlatih, biar fisiknya sudah terbiasa. Biasanya fisik ini, perut ini kalau putus-putus balik lagi awal. Maka sebenarnya lemaknya berurutan. Tapi sebenarnya tidak harus. Boleh hari ini 1, besok tidak puasa, besok lagi 2, besok 2, besoknya lagi tidak, besoknya 3. Maka ini amalan yang dianjurkan pada bulan Syawal. Salah satunya selain yang pertama tadi silaturahmi, yang kedua bermaaf-maafan, yang ketiga melaksanakan ibadah puasa selama 6 hari. Dan yang terpenting Bapak, kita harus berusaha untuk menjaga istiqomah kita selama bulan suci Ramadan. Ngaponian kita dibentuk 1 bulan untuk persiapan 11 bulan ke depan. Ngaponian kita dididik Allah 1 bulan untuk persiapan 11 bulan ke depan. Jangan lengah kita hari ini sudah Syawal. Kita dididik Allah selama 1 bulan untuk persiapan 11 bulan ke depan. Maka kalau kemarin bulan suci Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa, bulan-bulan yang lain juga ada ibadah puasa. Salah satunya puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, dan lain-lain, ya. Ada ibadah puasa. Kalau kemarin bulan suci Ramadan kita membaca Al-Quran, jangan sampai di bulan-bulan lain kita tidak baca. Dikit jadilah, tidak usah banyak-banyak. Yang penting istiqomah. Banyak istiqomah bagus, ya, banyak tidak istiqomah ini yang tidak bagus. Maka Nabi sampaikan apa? Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adwamuha, yang istiqomah, wa in qalla, walaupun sedikit. Baca Quran yang penting istiqomah, walaupun 1 hari cuma 1 lembar. Besok dan seterusnya macok sampai ketemu bulan suci Ramadan lagi. Kalau kemarin kita bulan suci Ramadan kita mendawamkan bersedekah, maka di bulan-bulan yang lain juga kita dianjurkan untuk bersedekah. Maka yang terpenting di antara 3 amalan yang dianjurkan pada bulan Syawal tadi, yang terpenting juga kita menjaga istiqomah kita ketika bulan suci Ramadan. Berpuasa, membaca Al-Quran, qiyamul lail, bersedekah, dan amalan-amalan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah. Allah catat kita sebagai hamba Allah yang beruntung, yang berbahagia, dan kelak Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita menghadap Allah dalam keadaan berbahagia. Cukuplah wong yang kita tinggalkan baik sedih nangis, Pak. Kalau pacak kita ngadep Allah senang, senyum, bahagia, tidak apa-apa. Yang ditinggalkan nangis tidak apa-apa. Kita kalau pacak ngadep Allah senang, senyum, bahagia. Ini yang kita pinta selalu kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jangan sampai yang ditinggalkan sedih, kita yang meninggal sedih pula. Ngapo? Nak dapat siksa. Kalau pacak yang ditinggalkan sedih, kita yang meninggal senang, bahagia, senyum, karena bakal bertemu dengan Allah, karena bakal mendapatkan rahmat Allah, karena akan ditempatkan di taman-taman surga di antara seluruh hamba-hamba Allah salihin lainnya bersama dengan kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, segenap para jamaah salat asar Masjid Agung yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Kami tutup, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma.